اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈی ہیں کلاس کے لیے؟ جی اچھا چلو شیئر کرتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، اگلی آیات پڑھیں گے آج۔ یہاں سے پڑھنا نا، یہاں تک کل پڑھا تھا، من الکافرین تک ریحان نے پڑھا تھا نا۔ کانا کا اسم تھا اور پھر یہ من الکافرین کیا بنی تھی؟ خبر بنی تھی کانا کی۔ کانا کا ایک اسم ہوتا ہے جو مرفوع ہوتا ہے۔ کانا کا اسم یا تو باہر ہوتا ہے یا پھر اندر ہوتا ہے۔ باہر نہیں ہے تو پھر اندر ہی ہوگا نا۔ جیسے جی ہم کہتے ہیں نا کان اللہ، تو پھر کانا کا اسم کیا ہوگا ریحان؟ اللہ اللہ اللہ، اللہ کیونکہ مرفوع ہے نا۔ اور جی اگر باہر نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کانا کا اسم؟ وہ ضمیر ضمیر بنتی ہے۔ جیسے عام جو کالا میں بھی ایسا ہوتا ہے نا، قال اللہ، تو اگر اللہ ہوگا تو کالا کا اسم بنے گا، اور اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر کالا میں ضمیر بنے گی، ہے نا۔ جی قالت بن اسی طرح کالت میں اگر آگے مریم ہو تو وہ اسم بنے گا، اس کا اسم بنے گا فعل کا، ہے نا۔ اسم جی کا وہ جو دوسرے فعل ہوتے ہیں نا کالا وغیرہ، اس کا تو فاعل ہوتا ہے۔ وہ جو فعل ہوتے ہیں نا کالا اور قالت، ان کا تو فاعل ہوتا ہے، وہاں پہ تو اللہ فاعل بنے گا، مریم فاعل بنے گی۔ تو یہ تو فعل ناقص ہے نا رضوان۔ جی فعل ناقص کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسم ہوتا ہے۔ قالا فعل کون سا ہے؟ وہ تام ہے، ناقص نہیں ہے، وہ تام ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ فعل تام کہلاتا ہے۔ لیکن یہ والا جو ہوتا ہے اس میں چونکہ آپ دیکھیں تو صرف اس کے اندر اس کے اندر ٹائم ہے، کام نہیں ہے۔ کانا کے اندر آپ دیکھیں تو اس میں صرف ٹائم ہی ٹائم ہے، اس میں کام نہیں ہے، جی ایکشن نہیں ہے اس میں صرف ٹائم ہے، تو پھر اس کا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کان اللہ، جیسے لیسا ہو تو لیسا میننگ ہی دے رہا ہے نا بس، اور تو کچھ نہیں ہے اس میں، کام تو نہیں ہے نا، نو کا میننگ دے رہا ہے نا۔ لیسا کا بھی ایسے ہوتا ہے، وہ بھی اس کی سسٹر ہی ہے۔ تو یہ والے جو فعل ہوتے ہیں ان کا فاعل ہوتا ہے اللہ، اور اگر باہر نہ ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ اندر والا لے لیتے ہیں، ہوا لے لیتے ہیں۔ جی اور یہ والے فعل جو ہوتے ہیں یہ ناقص ہوتے ہیں، تو ان کا یہ اسم ہوتا ہے، اور یہ آگے والی کیا بنتی ہے؟ یہ خبر بنتی اس، یعنی کانا کا اسم ہوگا تو کانا کی خبر ہوگی نا آگے۔ جی ایسا تو نہیں ہوگا کانا کا فاعل ہوگا اور کانا کا مفعول بنے گا یا متعلق بنے گا، ایسے تو نہیں ہوتا نا۔ نہیں تو یہ بات ہے، تو یہ پھر جار مجرور ہے، تو یہ فی محلی نصب جو ہے نا وہ آپ کا کانا کی خبر بنے گی۔ بارہ ریان کو تو اچھی طرح یہ سمجھ، رضوان کو تو اچھی طرح سمجھ میں آ گیا، پتہ نہیں آپ کو آیا یا نہیں۔ آگے پڑھے رضوان، ریحان آپ ہی پڑھ لیں تھوڑا۔ وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. پڑھیں۔ وقلنا الواو استئنافية قلنا فعل ماد وفاعله تو يا یہ اب آدم. کون سا فعل ہے؟ فعل تام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تام کا مطلب ہے کمپلیٹ، ہے نا۔ جیسے مرکب تام ہوتا ہے اور مرکب ناقص ہوتا ہے نا، اسی طرح فعل تام ہوتا ہے اور اس میں پھر فعل تام ہوتا ہے، فعل ناقص ہوتا ہے۔ تو کلنا کیا ہے؟ باقی جتنے بھی فعل ہوتے ہیں نا کانا کے علاوہ، کانا کی سسٹرز کے علاوہ، وہ سارے ہی جو ہوتے ہیں نا وہ تام ہی ہوتے ہیں۔ جو عام ذہبہ ہے نا، جلسہ ہے، جتنے بھی فعل ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ سارے تام فعل ہوتے ہیں، ان میں ایکشن ود ٹائم ہوتا ہے۔ لیکن کانا کی سسٹرز میں صرف کیا ہوتا ہے؟ اس میں ایکشن نہیں ہوتا، صرف ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے۔ تو کلنا فعل تام ہے، ٹھیک ہے،
اور واو اس میں استنافیہ، نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، نئی بات ہو رہی ہے. جب نیو بات آتی ہے تو واو استنافیہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ نے، بولنا نہیں ہے. جب نئی بات ہو رہی ہوتی ہے، کوئی نئی بات، پچھلی بات ختم ہو گئی نا شیطان والی، جی جو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو اب یہاں پر کیا ہے، یہ نئی بات آ رہی ہے تو وہ استنافی ہے. کلنا فعل ماضٍ و فاعل، فاعل کیا رہے اس میں؟ نا ضمیر. نا ضمیر. نا ضمیر سے پہلے سکون آئے تو وہ فاعل بنتی. جس ضمیر سے بھی پہلے سکون آ جائے وہ فاعل ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے کلتا، تو اس میں تا ضمیر سے پہلے سکون ہے تو وہ بھی آپ کی فاعل ہے. کلتی، کنتا، جو بھی ہوگا. تو اگر نا ضمیر سے بھی پہلے سکون ہو تو وہ بھی جو ہوتی ہے فاعل ہی بنتی ہے. یا آدم، پڑھیں. حرف نداء ومنادی مبنی على منادی الضم. کیوں میں بھائی؟ منادی اور منادہ میں بہت فرق ہے. حرف ندا کے بعد منادی ہوتا ہے یا منادہ ہوتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں. منادہ. منادہ ہوتا ہے. لکھا اب اس کے اوپر نہیں لگا ہوا نا، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، حرف نداء و منادہ، آگے کیا ہے؟ مبنی على الضم في محل نصب. گڈ. مبنی علی الضم، پہلے یہ آدم ہی تھا پہلے بھی اور ابھی بھی. اگر دو پیش ہوتے تو ایک گر جاتا ہے نا، لیکن جب ایک ہی پیش ہوتا ہے تو وہ رہتا ہے. اگر یہ محمد دونوں ہوتا تو کیا ہوتا؟ ایک پیش گر جاتا اور یہ فی محلی دم ہو جاتا. فی محلی نصبن کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ آپ کا آگے جا کے مفعول بننے والا ہے سارا. یہ حرف ندا ہے اور یہ آپ کا منادہ ہے اور یہ جواب ندا ہے. جو بات کرتے ہیں نا پکارنے کے بعد کسی کے ساتھ، مثلا میں آپ کو پکارتی ہوں، آپ کا نام کال کرتی ہوں، پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں، تو وہ جو میں جی بات کروں گی نا، جسے ہم مقول القول کہتے ہیں، ہے نا؟ مقول القول جو ہوتا ہے وہ تو قالا کا ہوتا ہے نا. جی تو یہ جو حرف ندا اور منادہ ہوتا ہے اس کا جواب ندا ہوتا ہے آگے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ جی تو یہ واو آ رہا ہے، ٹھیک ہے، پھر یہاں پھر واو آ رہی ہے، پھر یہاں پہ ولا تقربوا هذه الشجرة، یہاں تک پورا جواب ندا بنے گا. کیونکہ بیچ میں کیا ہو رہا ہے؟ واو واو آ رہا ہے، واو عاطفہ آ رہی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں یہاں واو عاطفہ آ رہی ہے. تو جب تک یہاں بھی واو عاطفہ آئی ہے نا، تو جب تک یہ واو عاطفہ آتی رہے گی پورا وہ کیا ہوگا؟ جواب ندا ہوگا. کیا ہو گیا؟ چارج نہیں کیا آج پھر؟ جی جی جی. So اسکن ہاں، فعل امر وفاعله ضمیر مستتر. گڈ گڈ. فعل امر وفاعلہ ضمیر مستتر. کون سی ضمیر فاعل ہے اسکن میں؟ سکنہ، یسکنو، تسکنو اور اسکن. جی انت ضمیر. انت ہی ہے نا. جی اسکن. آدم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے نا تم رہو، تم رہو، اور پھر انتا دوبارہ آ گیا. اب یہ دوبارہ کیوں آیا ہے انتا؟ ایک انتا تو اس کا فاعل تھا نا. جی فعل امر کا فاعل اندر ہی ہوتا ہے، باہر نہیں ہوتا، تو یہ والا فاعل نہیں بنائیں گے. ٹھیک ہے، جی فعل امر کا فاعل ہمیشہ اندر ہی ہوتا ہے، تو باہر والا جو ہوگا وہ توکید کے لیے ہوگا، جی جی. ایمفیسس کے لیے. اب پڑھیں، انتا دوبارہ جو آ رہا ہے وہ کیا ہے؟ توکید للضمیر المستتر فی محل رفع. ہاں، لی ضمیر المستترین، یعنی جو مستتر ضمیر تھی اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے یہ والی آ رہی ہے. کلیئر بات میری؟ جی یہ جو ضمیر تھی اس کو ایمفیسائز کرنے کے لیے آ رہی ہے. آپ نے مدینہ بک میں بھی پڑھے نا، دو دو آ جاتی ہیں بعض دفعہ. اسکن انتا، تو اسکن کے اندر جو فائل ہے اس کو یہ اور زیادہ ایمفیسائز کر رہی ہے. تم رہو، تم اور تمہاری بیوی. اب کا بھی دیکھیں وہ بھی یو کے لیے ہوتا ہے نا. یور اسپاؤس، جی یو اینڈ یور اسپاؤس. اسکن جی انتا
वज़ौजु का, तो यहाँ पे दो दो प्रोनाउन है, ख्याल रखना है, ठीक है, इसको फाइल नहीं बना देना, ये ताकीद के लिए। एंड ज़ौजु का क्या बन रहा है रियान? मुरक्कब इजाफी। इजाफी बन रहा है। जब भी प्रोनाउन से पहले नाउन आए वो मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन होती है और कुछ नहीं होती, ठीक है। तो अब ज़ौज जो है ये मातूफ है अला दमीर अल मुस्ततरी फी उस्कुन, ठीक है, उसके ऊपर ये इसका, यानी तुम और तुम्हारी बीवी, तो ये अतफ पड़ रहा है इसका ज़ौज का इसके ऊपर, ज़ौज का अतफ अंता पे पड़ रहा है। तो यानी ये दोनों जो हैं आपस में मिल के, दोनों तुम जो हो ना, तो ज़मीरी मुस्ततिर फी उस्कुन वल काफु मुदाफिल है, तो ये मातूफुन अलैह अंता ज़मीर, और ज़ौज क्या है, ये मातूफ है। बहरहाल ये पूरा जो है ना ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी आगे भी चलेंगे। कहाँ पे रहो, अभी तो फेल आया है और फाइल ही आया है ना, ज़ौज भी फाइल ही है ना, यू एंड योर वाइफ, तो उसको उनका फाइल हो गया ये। अब कहाँ पे रहो वो बताना है ना, तो आगे जी क्या है? जन्नता सो मफूल बिही वल जुमलतु जुमला, हाँ, मफूलन बी वल जुमला तो, मक़ूलुल क़ौली। हाँ, इन्होंने इसको मकूलुल कौल यही बना दिया, मफूल बना दिया है, ठीक है। जी किसका मकूलुल कौन बनाया है? उसकुन का, उस्कुन। उसकुन का मकूलुल मौन। तो ये हमारे पास एक जुमला बन गया ना, फेलिया, ठीक है, जुमला फेलिया बन गया है। और ये आगे जो जुमला होगा ये वाला, ये उसके ऊपर फिर क्या होगा, अतफ, ये मातूफुन अलैह बन जाएगा ये वाला जुमला, और ये उसके ऊपर अतफ हो जाएगा, ये मातूफुन, उफ, तो ये वाला जुमला मातूफुन अलैह है यहाँ पे। ये मैं लिखती हूँ ना, ओह माय गॉड, वहां पे क्या हो गया, जगह नहीं है शायद पे लिखने की, मैं लिखती हूँ तो उधर चला जाता है। मातूफ, और ये मातूफुन अलैह हो गया आपका। अब अगला जुमला क्या बनेगा, ये वाला जो बन रहा है मातूफुन अलैह, और ये वाला क्या बनेगा रेहान रिजवान, ये जुमला क्या बनेगा, वो ये वाला अगला, जैसे मुदाफ अलैह होता है ना, या मौसूफ होता है, सिफ्त होती है आगे, तो उसका दूसरा पार्ट बनेगा ना, वाव के बाद वाला, तो क्या कहेंगे इसको, मातूफुन अलैहि, और दूसरा जुमला क्या होगा, मातूफ, जी ठीक है ना, ये जुमला मातूफ है, ठीक है। और मातूफ नंबर 1 है, मातूफ नंबर 1 है, क्योंकि यहाँ पर एक और भी आ रहा है, ये मातूफ नंबर 2 बनेगा। जब भी हर्फ अतफ आएगा तो उसके बाद वो जुमले मातूफ बनते जाएंगे, पहला वाला मातूफ अलैह बन जाएगा, दूसरा वाला मातूफ, और ये भी मातूफ नंबर 2 बन जाएगा, ठीक है। तो जी अब आप इसको पढ़े, मकुला रेहान, बाल अलवाव आतफा, अलवाव आतिफा कुल्लु फ़िअलुन कुल्लू अम नहीं है, कुल्लू नहीं है बेटा, कुल्लू नहीं है, कुल्लुन कुल्लन भी कुल्लुन नहीं, कुल्लन भी नहीं है, और कुल क्या हो सकता है, ओ कुल है, क्या वो कुल है ये, कुल क्या होता है, ओ वो फ़ेल अमल। फेल अमर आगे लिखा हुआ भी है, जी कुल फेलु अमरिन या फेलुन फ़ेल अमरुन, फेलु अमरिन कहना ज्यादा सही है, ठीक है। फ़ेलु फेल, अमरिन। हाँ, जी अमर का फेल है कुल। वल अलफू, वल अलफ के, अलफ़ु अ, दमीरुल हाँ, जमीरुल मस मुसन्ना, वो मुसन्ना फ़ी महल्ली रफ़िन फ़ाइल। हाँ, तो अलिफ जो है, ये जो अलिफ आगे कुल के आगे आ रहा है ना, कुल के आगे अलिफ, ठीक है, सही है, कुल के जी आगे जो अलिफ आ रहा है, कुला बना रहा है ना, तो ये अलिफ जो है ये मुसन्ना की जमीर है। जैसे आप कहते हो ना काला, काला कहते हो ना, काला, और फिर आगे क्या कहते हो, सेकंड सीगा क्या होता है गिरदान का, काला, कोका। काला कहते हो ना, जी सो हाँ, ये क्या सो फिर इसी तरह क्या कहते हो, कालू कहते हो ना, कॉलू। जी तो इसी तरह ये क्या है, काला है, नकुला है, ठीक है ना।
تو اس کا فعل امر کیا بنتا ہے؟ اس کا بھی تو کل بنتا ہے نا فعل قل امر. جی کل جی اے نبی کہہ دیجئے، سے، ہے نا، او جی پریفٹ. تو یہ کل کا پھر کلا بن جاتا ہے، یہ بھی ہے نا. جی تو یہ جو ضمیر، جو الف آ رہا ہے، یہ الف کس لیے آ رہا ہے؟ یہ پروناؤن ہے. تو کل میں کون سی ضمیر ہوتی ہے؟ اس کل میں یا اس کل میں کیا ضمیر ہوتی ہے؟ کل میں فعل امر میں کون سی ضمیر ہوتی ہے کل میں؟ انت انتا ہوتی ہے. تو کلا میں کیا ہوگی پھر؟ الف آ جائے گا تو انتم نہیں، انتم نہیں، انتم تو جمع کی ہوتی ہے نا. ضمیر المثنیٰ کیا ہوتی ہے؟ ڈوئل او فارم کی. ڈوئل فارم کی جو ڈول ہوتی ہے، ڈول ڈول ہاں سو ڈوئل انتما فارم، ڈوئل، ہاں تو کیا ہوگی پھر؟ انتما ہوگی نا. جی انتما تو یہاں پر فائل کیا بن رہا ہے اس کا؟ انتما بن رہا ہے. انتما ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آگے کیا ہے؟ منہا. اچھا، والالف ضمیر المثنیٰ فی محل رفع فاعل. تو یہ انتما کیا بنے گی؟ یہ فاعل بنے گی. اچھا، اس کے بعد کیا ہے آگے؟ یہ منہا کیا ہے؟ منها جار ومجرور متعلق بالفعل کل. كل آپ کچھ اور تو نہیں کہیں گے اس کو؟ اسم تو نہیں کہیں گے؟ نہیں کل کیا ہوتا ہے؟ سکون کے ساتھ وہ کیا ہوتا ہے ہمارا؟ ہمیشہ وہ فعل ہوتا ہے. وہ کلن ہوتا ہے، اس کے اوپر تو تشدید آتی ہے نا، یا تو وہ کلو ہوتا ہے یا کلن ہوتا جی ہے نا. تو آگے جی کیا ہے؟ ہاں، وغدا، رغدن. رغدا مفعول متعلق نائب عن المصدر والجملة معطوفة على جواب النداء. تو اب یہاں پہ کیا کریں؟ منہا رغدن کیا بن رہا ہے؟ مفعول مطلق بن رہا ہے. ٹھیک ہے. مفعول مطلق کیا ہوتا ہے؟ یعنی کھاؤ اور اچھی طرح کھاؤ، خوب کھاؤ، یعنی پیمپر ہو کے بہت زیادہ کھاؤ، جی بھر کے کھاؤ. رغدن آپ نے انگلش میں ٹرانسلیشن پڑھی ہے نا اس کی؟ جی وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا کا کیا میننگ ہوتا ہے انگلش میں؟ تم دونوں and کھاؤ اس میں سے. کیا ہوتا Easily. freely دوبارہ بولے، مجھے سمجھ نہیں آئی. like eat from it freely. فریلی، ٹھیک ہے. یعنی جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ، جہاں سے چائے کھاؤ. یہ مطلب بھی ہے کہ جہاں سے چائے کھاؤ، ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر فریلی کا مطلب ہے کہ خوب کھاؤ، خوب کھاؤ یعنی بہت زیادہ کھاؤ. کیونکہ آگے جہاں حیثو آ رہا ہے نا، تو حیثو کا میننگ ہوتا ہے کہ فری علی کا مطلب ہے کہ جہاں سے مرضی ہے کھاؤ. ٹھیک ہے نا. تو حیثو کا کیا میننگ کریں گے پھر اگر آپ اس کا فریلی کریں گے تو؟ Wherever. ویئر ایور. فریلی ویئر ایور. ٹھیک ہے ریحان. جی تو اب یہ کیا ہو گیا؟ رغن مفعول بن گیا اور مفعول مطلق بنا ہے نائب عن المصدری. مصدر کا نائب بنا ہے. میں نے یہ آپ کو نائب پڑھایا تھا نا. بہت سی چیزوں کا بن جاتا ہے نائب. مصدر یہاں آ رہا ہے نا، مفعول مطلق نائب عن المصدری. اور والجملۃ والجملة عطوفۃ علی جواب النداء. معطوف على جواب النداء. اچھا، اب ہم نے یہ کیا بنانا ہے؟ حیثو کو بنا. حیثو کو پڑھے. ظرف مبنی على الضم في محل نصب. ہاں، حیثو ہی ہوتا ہے، چینج نہیں ہوتا. جی تو جو چینج نہیں ہوتا پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی علی الضم کہتے ہیں. فی محل نصب. اور شیتما کیا ہے؟ شاء سے ہے. شاء کیا ہوتا ہے؟ فعل ماض والضمير في محل رفع فاعل والجملة في محل جر مضاف إليه. ضمیر کون سی ہے فی محل رفع فاعل؟ اس میں شیتما میں فاعل کیا بن رہا ہے شیتما میں؟ شاء تو فعل ہے نا، تو جی فاعل کیا ہے؟ اس کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے نا. وہ میم اور الف. نہیں، تما ہے نا. توما سو تم انتما. انتما ہے، ٹھیک ہے نا. اصل میں انتما ہے، ٹھیک ہے.
اور یہ بھی جو ہوتا ہے نا کلا، یہ بھی کیا ہوتا ہے؟ انتما ہی ہوتا ہے، الف لگاتے ہیں خالی پہلے امر میں بھی، یعنی کلا انتا اور انتما ہی ہوتا ہے نا، پھر کل میں انتا ہوتا ہے، اور اگر الف لگ جائے تو انتما، میں نے یہاں لکھا تھا نا، جی تو یہاں بھی انتما ہے اور یہاں تو ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، اس میں تو ہڈن ہے نا، تو اس میں یہ الف ہے اور اس میں کیا ہے لگا ہوا ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا ہے، یہ بھی پورا نظر نہیں آ رہا، یہ انتما ہے اصل میں، تو آپ کو تما نظر آ رہا ہے۔ تو شیتما کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، ضمیر فی مالی رفن فاعل ہے، والجملہ تو فی مالی جر مضاف الیہ ہے۔ اب یہ پورا جملہ حیثو حیثو ظرف ہے نا، تو ظرف جو ہوتا ہے وہ مضاف ہوتا ہے اور جو جملہ ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے، صحیح ہے؟ جی تو یہ مضاف الیہ بن کے کیا بن گیا؟ بس یہ جملہ پورا اس کا مضاف الیہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں گے۔ آگے کیا ولا تقربا، یہ فعل ہو گیا، فاعل ہو گیا، یہ متعلق ہو گیا، یہ مفعول ہو گیا، اور یہ جو ہے نا یہ بھی متعلق ہی ہو گیا۔ یعنی کیسے کھاؤ، کیسے کھاؤ تم، اس کو آپ مفعولاً فیہ بھی بنا سکتے ہیں، لیکن ہاں بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ آپ کا ظرف ہے نا، تو ظرف جو ہوتا ہے وہ بھی آپ کا مفعولاً فیہ بنتا ہے نا، تو اس کو آپ مفعولاً فیہ بھی کہہ سکتے ہیں، دونوں کو ملا کے، ٹھیک ہے؟ اچھا آگے کیا ولا تقربا، ولا تقربا الواو عاطفة لا ناهية جازمة تقربا فعل ناہیتن جازمتن، ناهية جازمة لا جو ہے تقربا وہ کیا ہے؟ ناہیہ لا ہے، ناهي اور جازمتن کیوں کہا ہے؟ because وہ مجزوم کرتا ہے مجزوم کرتا ہے، اور یہ اصل میں کیا تھا؟ تقربا، تقربا کیسے اس نے مجزوم ولا کیا؟ تقربانی تقربانی تھا، نون گرا دیا، ٹھیک ہے، اور جی یہ فعل مضارع ہے، تقربا تقربانی ہوتا ہے اور تقربونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ تقربا ہو گیا۔ اب یہاں پہ یہ فعل امر ہے، تقربا کیا ہے؟ فعل امر ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ لا ناہیہ تو آتا ہے نا، اس پہ آتا ہے، ہاں ٹھیک ہے، ایک طرح کا اس میں بھی آرڈر ہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، آرڈر ہی ہوتا ہے نا اس میں، جی تو یہ امر تو نہیں ہے نا، امر میں تو تا نہیں آتی شروع میں، تو یہ کیا ہے؟ لا نہی ہے نا، تو یہ مضارع مجزوم ہو رہا ہے، تو اس میں بھی آرڈر ہی ہوتا ہے۔ والالف فاعل ہے، فاعل کیا ہے؟ یہ الف ہے، تو یہاں پہ فاعل کیا ہوگا؟ یہ الف کس کے برابر ہے؟ اگر یہ آپ کا فعل مضارع ہے اور پیچھے تا آ رہا ہے تو یہ الف کس کے برابر ہوگا؟ فاعل کیا انتم بنے گا؟ انتما انتما ہی بنے گا، اور نہ تم دونوں قریب جانا، جب بھی الف آئے نا تو سمجھ لیں وہ ڈیول کے لیے آ رہا ہے، شیتما، اور یہاں پہ ہے نا کلا، صحیح ہے، جی اور آگے بھی آ رہا ہے، تو تقربا ہو گیا، اس کے بعد حاضی شجرتی، حاضی پڑھے، اسم اشارة في محل نصب مفعول به ہاں تو یہ مفعول بنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بنے گا؟ شجرتو، بدل مشار بدل ہے نا، جی بدل من اسم الإشارة منصوب بالفتحة والجملة اب لا اب محل لها والجملہ تو لا محل لہا، ٹھیک ہے، یہ پورا جملہ لا محل جی لہا، کیونکہ یہ جملہ کیا ہے؟ ناہیہ ہے نا، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ فی معنی نصبن کیوں ہو گیا؟ اس کے پر زبر کیوں آئی ہے؟ یہ اس کا بدل بن رہا ہے حاضی کا، ٹھیک ہے، جی تو حاضی جو اعراب اس کا ہے وہ اس پہ آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، اس پہ جی تو نہ شو نہیں ہو سکتا، یہ تو حاضی ہی رہے گا نا، جی تو یہ منصوب ہوا، تو یہ منصوب ہوا نا، یہ ایکوزیٹو فارم میں کیوں آیا؟ حاضی ہی، حاضی ہی ایکوزیٹو فارم میں ہوا، تو یہ بدل بھی پھر او ایکوزیٹو فارم کا، because مفعول بننا ہے یہ مفعول بن رہا تھا، کس کا مفعول بن رہا تھا؟ فی، تقربا ہاں فی مالی نصبن، کیونکہ یہ مبنی ہے نا،
تو فی محلی نस्बिन मफूलन बिही बना. नजर नहीं आएगी आपको जबर, लेकिन इस पे तो जबर लगा सकते हैं ना, ये तो मबनी नहीं है ना, शजरतुन तो मबनी नहीं होता ना, नहीं. तो उस पे तो लगा सकते हैं हम. तो ये आपका दोनों मिलके मफूल बनेंगे, हाजी ही शजरता दोनों मिलके मफूल बनेंगे. किसका मफूल बनेंगे? इसका बनेंगे, तकरबा का. और ना तुम करीब जाना, हाजी ही शजरते इस दरख्त के. अल्लाह ताला ने दुनिया में भी बहुत सारे कामों से मना किया हुआ है ना, कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना. तो उनको भी मना किया था ना किसी काम से. तो उनको किस काम से मना किया गया था, आदम और उनकी बीवी को? एक ट्री के पास जाना। हाँ, ट्री नहीं खाना. तो हमें भी जो इन कामों से मना किया गया वो भी ट्री ही है, हमने भी उनके करीब नहीं जाना. अगर हम जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? शैतान का कहना मान लेंगे ना. अल्लाह ने जी तो मना किया है कि इन ट्रीज के, इन कामों के करीब नहीं जाना, ये ट्रीज हैं, शजरे ममनुआ हैं ये. ठीक है, तो फिर अगर हम वो काम करेंगे तो हम भी शैतान का कहना मान लेंगे. जी मसलन अल्लाह ताला ने क्या कहा है, क्या क्या ना करो, कत्ल ना करो, जिना ना करो, और कितनी चीजें होती है ना, बहुत सारी होती हैं. मैंने किया सूद ना खाओ, गीबत ना करो. तो ये सारे क्या हैं? शजर हैं जिनसे मना किया अल्लाह ने. तो अगर हम करेंगे तो फिर हम भी शैतान के भाई बन जाएंगे, उसके कहने पे चलेंगे, उसके फॉलोअर बन जाएंगे, अल्लाह को नाराज कर देंगे. फिर हमें भी दुआ मांगनी पड़ेगी. आदम अलैहिस्सलाम ने क्या दुआ मांगी थी जब उन्होंने दरख्त का फल खा लिया था? फिर उन्होंने एक दुआ मांगी थी ना, अल्लाह ताला ने उनको एक दुआ सिखाई थी, याद है? रब्बाना आमना जलमना. ना अनफुसना. आगे क्या है? रब्बाना जलमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना, क्या है? वल्लम तगफिर लना वरहमना अंता. क्यों नहीं आ रही? रब्बाना जलमना अनफुसना, आगे क्या है? रब्बना ज़लमना अनफुसना व व इल्लम तग़फिर इल्लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल लना खासिरीन. जी ठीक है ना? अब दुआ को अच्छी तरह याद कर लो. जब भी कोई ऐसा काम हो जाए तो फौरन रब्बाना. अल्लाह ताला को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो जिनसे गुनाह हो जाए फिर वो फौरन कहे रब्बाना ज़लमना. शैतान ने नहीं कहा था ना, शैतान ने सजदा नहीं किया था, लेकिन उसने नहीं कहा था रब्बाना ज़लमना. तो देखो उसकी क्या हालत है, उसने जहन्नम में जाना है. और उसने जहन्नम में जाना है, और फिर वो कहते हैं कि सबको लेके जाऊं, जितने लोग हैं दुनिया में सबको लेके जाऊं जन्नत में, मैंने तो जाना ही है, तो ये लोग क्यों जन्नत में चले जाए? तो हम लोग फिर क्या करते हैं? हम तो आदम अलैहिस्सलाम के पीछे चलते हैं ना. उन्होंने दुआ मांगी थी, अल्लाह ताला ने उनको माफ कर दिया. तो फिर हम भी दुआ मांगेंगे जब हमको से कोई गलत काम हो जाएगा ना. कुछ भी हो जाता है, छोटा छोटा भी. कोई झूठ बोल दिया, झूठ बहुत बड़ा गुनाह होता है, बहुत बड़ा गुनाह है झूठ, छोटा गुनाह नहीं है. अगर आप झूठ बोलते हैं और कोर्ट में झूठ बोलते हैं तो बहुत बड़ा गुनाह है ये. किसी की जान जा सकती है आपके झूठ की वजह से, उसको सूली पे चढ़ाया जा सकता है ना. अब आप यहां से पढ़े हादी शजर था, फतकूना आ गया, रेहान काना आ गया, फिर फेले नाकिस आ गया. चलो, फा क्या है? अल्फा. الفاء حرف عطف تكون مضارع مجزوم بالعطف على تقربا. والألف فو اسم كان इस اسم इसमु كان في काना محل फी رفع. माली रफ. तो ये अब इसमु क्या है? काना है. पहले तो छुपा हुआ था ना, ठीक है ना. अगर ये होता ना तकूना, सिर्फ नून होता, तकूना होता है इस तरह, पहले मुजारे होता. काना का मुजारे क्या होते हैं? यकूनु तकूनु होता है ना. जी तकून, अगर सिर्फ ये तकूनु होता तो फिर इसमें हिडन होता. ठीक है, अंता जी हिडन होता, या हिया हिडन होता. सही है ना, दोनों हो सकते हैं ना. काना यकूनु, तकूनु तकूनु, तो तकूनु में अंता भी हो सकता है, हिया भी हो सकता है. अब यहाँ पे तकून ना आया है तो अब हेडन नहीं होगा, अब तो बाहर आ गया ना. जी क्योंकि हेडन तो सिर्फ फर्स्ट वाले में होता है और फोर्थ वाले में होता है. यकूनु और तकूनु में सिर्फ हिडन होता है.
यकूनु में क्या होता है, हिडन हुआ, और तकूनु में हिया होता है। जी लेकिन अब तो ये बाहर आ गया ना, तो ये क्या है फिर, ये हिया, ये हुआ तो नहीं है ना, हिया भी नहीं है, क्या है? जी ये हुमा। नहीं, हाँ हुमा तो है, लेकिन हुमा तब होता है जब यकूनु हो। हाँ, तकूनु में भी हो सकता है, तकूनु में भी हुमा हो सकता है। हिजा का प्लूरल बनाएंगे तो वो हुमा बनेगा, और यकूनु का बनाएंगे तब भी, हुआ का भी बनाएंगे तब भी हुमा ही बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये अंतुमा है। तकराबा में क्या था, अलिफ। जी तकराबा में क्या था, अलिफ। अंतुमा था ना, ना तुम दोनों करीब जाना, अंतुमा था ना यहाँ। जी जी तो यहाँ तकूना में भी अंतुमा ही है, जी क्योंकि ये उसके ऊपर अतफ हो रहा है ना, ये जी फा जो है आतिफा है ना। जी तो ये तकूना जो है, अब देखें इसको दोबारा पढ़ें तो आपको समझ आएगा। तकूना मुदारिउन मजजूमन, ठीक है। मजजूम क्यों हो रहा है, जुमन जी मजजूम क्यों हो रहा है, वो इसी ला की वजह से मजजूम हो रहा है। जी ये ला यहाँ भी है, फला तकूना, यहाँ भी तकूनानी था, यहाँ पे ला था, उसने इसको मजजूम किया, ठीक जी है। लेकिन दोबारा से ला नहीं लाते, ठीक है। जी तो ये ला इसको भी मजजूम कर रहा है, ये भी इसको मजजूम कर दिया उसने। और अतफ की वजह से, हरफ अतफ की वजह से ये मजजूम था, तो ये भी मजजूम हो गया। अला तकरबा, ठीक है ना। वल अलफू इस्मु काना फी मली रफिन, तो इस्मु काना जो है वो आपका अंतुमा है यहाँ पे, ठीक है। तकूना जी में अंतुमा है, तकरबा में भी क्या था, ये आपका अंतुमा था, और कुला में भी क्या था, अंतुमा था, यहाँ भी अंतुमा था, सही है। ये सब अंतुमा है। और ये तो इस्मु काना हो गया। अब ये क्या बनेगा, मिनज़ ज़ालिमीन, इसको पढ़े। जारुन मजरूरun फी मौदुइन नस्बु खबरु नस्बु क्यों, काना नस्बु क्यों, मौदी इन, फी मौदियन नस्बी खबरु ये काना वल मुजाफ बन जुमलतु रहा है ना, ये मुजाफ बन रहा है ना, जी तो ये मुजाफिला बन रहा है ना। जी जी ये वाला जो है मजरूर हो रहा है फी की वजह से, है ना। जी और ये वाला क्यों मजरूर हो रहा है, वो मुदाफ इलैह बना हाँ मुदाफिला बना है। तो आगे क्या है, फी मौदी नस्बी, फी मौदिन नस्बी खबरु काना वल जुमलतु मातूफुन अन साबिक़तुहु मातूफातुन अला साबिक, ये पूरा जुमला जो है फतकूना से लेके यहाँ तक, ये पूरा जुमला मातूफ है किस पर, इसके ऊपर, पिछले वाले पे, ठीक है। या इसको मातूफ 1 बना लें, इसको मातूफ 2 बना लें, और ये दोनों किसके ऊपर मातूफ होंगे, इस पहले वाले पे। ये पहला वाला जुमला जो था ना उसकुन जन, ठीक है। ये मातूफ 1 था, ये आपका यहाँ ये मातूफ 2 था, और ये वाला मातूफ 3 है, ठीक है ना। जी अब एक दो बातें हो सकती हैं, या तो इसको भी और इसको भी और इसको मातूफ 1 को भी हम इसके ऊपर मातूफ कर दें, मातूफ लय पे, या फिर हम इसको इसके ऊपर मातूफ करें, ठीक है। और इसको भी, हाँ, इसको हम इस पे कर दें, और इस वाले को इस पे कर दें, दोनों तरीके हो सकते। मैंने क्या कहा है, समझ आई। या तो 1 2 3 तीनों को पहले वाले पे मातूफ कर दें, जी या फिर एक एक को अलग अलग कर दें, कि ये वाला पहले वाले पे मातूफ है, फिर सेकंड वाला इस पे मातूफ है, और थर्ड वाला इस वाले पे मातूफ है। जी साबिक साबक या अन साबक साबिकतिहा है ना। जी तो ये वाला पिछले वाले पे मातूफ है, फिर ये वाला उस पे, उससे पिछले वाले पे मातूफ है। अच्छा, अब अगली आयत आप पढ़ेंगे रिजवान, ठीक है। 2 ही आयतें हम करेंगे आज बस, चले पढ़े। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين मताउन इलाही। अच्छा, फा, फा आ गया, फा कौन सा है,
پہلا والا تو فا استنافی وہ تھا نا، وہ استنافیہ تھا، فا تھا کیا تھا، وہ تھا، ہے نا، وہ جو جی بھی تھا استنافیہ تھا، وہ جملہ استنافیہ ہی بنا تھا پورا۔ اچھا میں یہ بتا رہی تھی، اس میں بھول گئی کہ یہ جو آپ کا ہے نا، یہ حرف ندا تھا نا، اور یہ منادا تھا نا، ہے نا، جی یہ منادا تھا نا یہ، تو یہ پورا ایڈ اپ ہو کے نا، تینوں یہ سارے ایڈ اپ ہو کے تو یہ کیا بن گئے، جواب ندا بن گئے۔ کیا بن گئے؟ جواب ندا بن گئے، کیونکہ یہ حرف ندا تھا اور یہ تھا۔ اور پھر سارا یا آدم پورا سارا مل کے کلنا کا کیا بن گیا؟ کلنا کا کیا بن گیا؟ کالا کا کیا بن گیا؟ پورا ایڈ اپ ہو کے یا آدم، یہ کس نے بات کی ہے پوری؟ یا آدم، یہ کس نے کی ہے؟ اللہ نے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نا، قلنا ہم نے کہا، تو یہ فعل ہے، یہ فاعل ہے، تو یہ پورا کیا بنے گا؟ جو ورڈز ہیں اللہ تعالیٰ کے، یہ کیا بنیں گے؟ مقول قول، مقول القول۔ تو مقول القول کیا ہوتا ہے؟ مفعول، مفعول ہوتا ہے، اور وہ جملہ ہوتا ہے نا مقول القول، تو اس لیے اس کو پھر کیا کہتے ہیں؟ فی محل نصب مقول القول، فی محل نصب مفعول به، کیونکہ یہ اتنا بڑا مفعول به تو کبھی نہیں دیکھا نا آپ نے۔ آپ نے تو مفعول به دیکھا کہ چلو بھائی ایک نون آیا، جیسے رغدن آ گیا، تو آپ نے اس کو مفعول کہہ دیا نا۔ تو پورا جملہ جو ہوتا ہے کہ وہ اگر مفعول بن رہا ہو، مقول القول بن کے مفعول بن رہا ہو، تو پھر وہ اس کے اوپر تو دو زبر نہیں ڈال سکتے نا، نہیں، تو پھر اس کو ہم فی محل نصب کہتے ہیں، کیونکہ وہ جملہ جو ہوتا ہے وہ ایک پیکٹ ہوتا ہے، اور پیکٹ جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے۔ تو مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ فی محلی بتاتے ہیں نا، جی چاہے حاضہ ہو، چاہے کچھ بھی ہو، الذی ہو، ان کا اعراب ہم فی محلی بتا رہے ہوتے ہیں۔ کتنی پیاری باتیں ہیں نا، اور اگر آپ کو یہ سمجھ آ جائیں تو یو آر ویری لکی، سمجھ آئے؟ جی اور آپ کو آ رہی ہیں ماشاءاللہ، تھوڑا سا اور پڑھیں گے تو پھر سب چیزیں کلیئر ہو جائیں گی۔ اچھا اب فا کیا ہے یہاں پر؟ الفا فا کیا ہے؟ الفاء عاطفة، أزل فعل ماض وهما في ازلہ کیا ہے؟ نصب، فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، اور ہما کیا ہے؟ وهما في نصب مفعول به، تو اس ازلہ کا فائل کیا ہوگا پھر؟ هو ضمير، اور ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ شیطان، نہیں، شیطان کی طرف نہیں جائے گی۔ او نو شیطان فاعل ہے، شیطان فائل ہے، گڈ، شیطان وہ آ رہا ہے نا، جی شیطان فائل ہے۔ تو بھٹکا دیا ان دونوں کو، یہ کیا بنے گا؟ ہما کیا بنے گا؟ مفعول، ٹھیک ہے نا، جی جی فی محل نصب مفعول بنے گا، کوئی ضمیر بھی تو مبنی ہوتی ہے نا، وہ بھی فی محل نصب مفعول بنتی ہے، اس کے اوپر کوئی زبر تھوڑی لگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی ہما بھی ضمیر ہے، مبنی ہے، تو وہ بھی آپ کا مفعول بھی بنے گی۔ اچھا الشیطان فاعل مرفوع بالضمہ، آگے کیا ہے؟ انہا، انہا جار و مجرور متعلق بالفعل ازل، تو یہ متعلق بن جائے گا، تو اب یہ پورا کیا بن گیا؟ ایک جملہ بن گیا نا، اور یہ جملہ جو ہے نا، یہ فا کون سی ہے؟ ابھی یہ فا عاطفہ ہی ہے نا، تو اس کا مطلب ہے یہ جملہ بھی پیچھے جائے گا، لیکن یہ مقول القول نہیں بنے گا، مقول القول ختم ہو گیا، صحیح ہے؟ تو جی یہاں پر یہ آپ کا فعل ہو گیا، فاعل بھی ہو گیا، فاعل شیطان ہو گیا، ہما مفعول ہو گیا، متعلق بھی ہو گیا، تو یہ کون سا جملہ بنے گا؟ فعل فاعل مفعول اور متعلق بھی، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پہ فَأَخْرَجَهُمَا، فأخرجهما، الفاء عاطفة، أخرج فعل ماض وفاعله ضمير مستتر، اخراجہ میں کون سی ضمیر فاعل بن رہی ہے؟ یہ والی هو فائل نہیں بنے گی، یہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ تو جو نظر آتی ہے نا وہ تو مفعول بنتی ہے، جی پوری نظر آ رہی ہے نا،
जी अगर ये फाइल बनती तो सिर्फ अलिफ होता, इस बात को समझें। अब देखिए ये सिर्फ अलिफ आ रहा है ना, तो ये जी हुआ जमीर है, ये फाइल बन रही है। यहाँ ये तो ना है ना, ये तो नहनु जमीर है। तो अगर ये फाइल बन रही होती ना, हुमा जमीर, मफूल ना बन रही होती, फाइल बन रही होती, तो फिर ये सिर्फ अलिफ होती। ठीक है ना। अब इस काना में इस्मु काना क्या है, इस्मु काना क्या है यहाँ पे, हुमा हुमा है, तो सिर्फ अलिफ नजर आ रहा है ना। जी तो फाइल हो या इस्म हो, वो आपको अलिफ ही नजर आएगा। ठीक है। जी काना का इस्म भी तो मरफू ही होता है ना, और फाइल भी मरफू ही होता है। तो वो आपको फिर ये वाली जमीर जब आपको नजर आ जाती है तो ये हमेशा मफूल बनती है। जी सही है। अब यहाँ पे एहबितू में देखें, एहबितू में आपको जमीर नजर नहीं आ रही ना, नहीं तो वो फाइल बन रही है। कौन सी, यहाँ पे क्या फाइल बन रहा है, अंतुम अंतम बन रहा है, नहीं नजर आ रही ना आपको, है ना। नहीं वाव नजर आ रहा है ना, तो यहाँ जी पे भी आपको हुमा की जगह अलिफ नजर आ रहा था, ये यहाँ पे नजर आ रहा था। ठीक है ना, ये तो माँ है। अच्छा, तो यहाँ ये जमीर जो है ये नजर आ रही है, तो ये क्या बनेगी, मफूल मफूल भी बन सकती है, और बादू कौम के साथ मजरूर भी बन सकती है, मुरकब इजाफी भी बना सकती है ना। जी अगर पीछे इस्म आए तो फिर मफूल तो नहीं बनता ना। नहीं हम्म, सही है। जी हम्म, अगर पीछे इस्म आए तो फिर मफूल नहीं बनता, पीछे फेल आए तब मफूल बनता है। ये बात याद रखनी है ना, जी हर एक मफूल नहीं बन जाती जमीर, तो वो बाद मुदाखिला बन रही होती है। अच्छा, तो हम यहाँ पे थे, अखरजा की जमीर, इसमें हुआ कहाँ जा रही है फिर, अखरजा हुमा, हुमा की जमीर किधर जा रही है और अखरजा की जमीर किधर जा रही है। अखरजा में कौन सी जमीर है, हुआ है ना। जी अखरजा पहला सीगा है ना फेले माजी का, बाप जी कौन सा है अखरजा, अखरजा कौन सा बाब है, अफल अफअला, युफइलु, इखराज, है ना। जी हम्म, तो हुआ इसका फाइल बन गया, और ये हुमा क्या बन गया, ये मफूल। अब ये दोनों प्रोनाउन किधर जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं ना कहीं, जी थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं वो पीछे जाते हैं। ठीक है, वो पीछे जाते हैं, पीछे रेफर करते हैं किसी नाउन की तरफ। तो वो नाउन क्या है, हुआ किधर जा रहा है, किसने निकाल दिया उन दोनों को, किसने निकाला। शैतान तो हुआ की शैतान की तरफ जा रही है, और हुमा की किधर जा रही है, अ, आदम और जी आदम लॉज की तरफ। सिर्फ आदम की तरफ नहीं जा रही, जी आदम जी दोनों की तरफ जा रही है, दो है ना। जी हम्म, तो जब तक दो की बात होगी हुमा ही आएगी, जी यहाँ भी अलिफ आया, यहाँ भी हुमा ही आई है। जब ज्यादा हो जाएंगे तो वो हो जाएगी। अब यहाँ पे वाव आई है, तो क्यों वाव आई है यहाँ पर, यहाँ पे तो नहीं आई हुमा। और हमने कहा इहबितू, गेट डाउन, जी ऑल ऑफ यू। वो कब शुरू होता है, दो से तो नहीं शुरू होता ना, वो तो थ्री से शुरू होता है ना, जी टू प्लस से शुरू होता है वो। ऐसे ही होता है ना, प्लूरल कहाँ से शुरू होता है, टू प्लस से शुरू होता है, जी यानी थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये सब प्लूरल में आते हैं। अगर टू होगा तो वो तो फिर यही होगा, अगर टू प्लस हो जाएगा तो फिर वो प्लूरल हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन, प्लूरल क्यों आया यहाँ पे, वो तो मियाँ बीवी दोनों थे ना, जी उनके लिए तो क्या आना चाहिए था, एहबिता आना चाहिए था ना। जी शैतान शैतान भी बीच में शामिल है, ठीक है ना। जी तो शैतान जब शामिल हुआ तो तीन हो गए, टू प्लस हो गए ना। जी तो इस तरीके से इसको फिर करना है। तो जब तक दो थे तो हुमा हुमा आता रहा, ठीक है ना। तो उसके बाद मिम्मा क्या है,
من کیا ہے اس میں؟ من حرف جر ہوں ما اسم موصول فی محلی فی محل جر. فی محلی جرین، یعنی فی محلی جرن کا مطلب ہے کہ یہ بھی مبنی ہے نا، جی تو فی محلی جرن کہیں گے. ٹھیک ہے، تو فی محلی نصب فی محلی جرن ہے نا، تو جی یہ مجرور ہو رہا ہے کیونکہ من ہے پیچھے، تو یہ مجرور ہو رہا ہے. تو یہ حرف جر ہے اور یہ فی محلی جرن اسم موصول ہے. اب اسم موصول جو ہوتا ہے وہ اکیلا تو کبھی بھی نہیں آتا ہے نا، جی اس کے بعد کیا آتا ہے؟ صلہ صلہ آتا ہے. تو یہ پورا جملہ کیا بنے گا؟ صلہ. یہ صلہ بن جائے گا. اب اس کو پڑھیں صلے کو. كان فعل ماض ناقص والضمير اسمها في محل. کانا فعل ناقص ہے نا، جی اور اس کا اسم کیا بنے گا؟ اس کا اسم کیا بنے؟ بضمیر اسمہا. اب اس میں کون سی ضمیر ہے جو اس کا اسم بن رہی ہے؟ ہما. ہما بن رہی ہے، اور وہ کانا کا اسم ہے. ٹھیک ہے، کانا کا فائل نہیں ہے، کانا کا اسم ہوتا ہے. اور فی ہی کیا بنے گا؟ جار مجرور. جار مجرور في موضع النصب خبر كان. خبر کانا، تو فی ہی کیا ہے؟ جار مجرور ہے، اور کانا کی خبر کیا ہوتی ہے؟ منصوب ہوتی ہے. اس لیے مرکب جاری آئے گا تو وہ بھی خبر ہی بنے گا نا اس کی، جیسے جی ہم نے پیچھے بنایا تھا نا، نل جی کافرین بھی بنایا تھا اور نیچے بھی بنایا تھا، وہ ایک اور بھی بنایا تھا نا، جی کانا کی خبر بنائی تھی. تو یہاں بھی جار مجرور آ رہا ہے، تو یہ بھی کیا بنے گا؟ فی موضع نصب. دیکھیں یہاں بھی ایسے ہی لکھا ہوا ہے، جو کہ جس پہ ریحان کو کل ڈانٹ پڑی تھی نا. ٹھیک جی ہے، تو یہ جار مجرور آیا تھا، اور یہ خبر کانا بنا تھا، اور فی موضع نصب بنا تھا، کیونکہ کانا کی خبر منصوب ہوتی ہے، اور جار مجرور جو ہے اس کو جب ہم نے اس کی خبر بنانا ہے تو ہم کہیں گے فی محل نصب. کیونکہ جار مجرور کا تو اپنا کوئی اعراب نہیں نا، جملے کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا نا، یہ شبہ جملہ ہے نا، تو اس کا تو کوئی اعراب نہیں ہوتا. اچھا، تو پھر ہم کیا کہیں گے بھئی؟ ابھی یہ ہو گیا، تو ابھی کوشچن. ہاں، تو یہ اسم موصول اور یہ پورا صلہ مل کے کیا ہو گیا؟ پھر من سے ملٹیپلائی ہو کے کیا ہو گیا؟ اسم مرکب جاری. مرکب جاری بن کے، مرکب جاری بن کے کیا بن جائے گا؟ اس فعل کا، اس فعل میں متعلق. فاعل بھی تھا ہوا، اور یہ مفعول بھی تھا، اور یہ من سے پورا آگے جار مجرور بن گیا ہے نا، متعلق بنے گا. متعلق بن گیا. ٹھیک ہے، جی تو اب یہاں پہ یہ بات ختم ہو گئی. تو ترجمہ کیا کریں گے؟ فَأَخْرَجَهُمَا، تو اس نے نکلوا دیا، made them, made both of them exited. فَأَخْرَجَهُمَا انگلش میں کیا ترجمہ کریں گے؟ so he made them exit. کہاں سے ایگزٹ کروایا؟ وہ آگے آ رہا ہے متعلق بن کے، یہ پورا متعلق بن رہا ہے. جہاں سے ایگزٹ کروایا، کون سی جگہ تھی جہاں سے ایگزٹ کروایا تھا؟ مم مکان فیہ، جہاں پہ وہ دونوں تھے. کون سی جگہ پہ تھے؟ جنت. جنت میں تھے نا. تو یہ پورے سے مراد کیا ہے؟ یہ متعلق بن رہا ہے اس کا، فعل کا، مفعول کا، فاعل کا. تو یہ یعنی وہاں سے نکلوا دیا، دونوں تھے اس میں جہاں پہ بھی تھی. یہاں پہ فی ہی کی ضمیر آئی ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پہ وہ دونوں تھے. اب اللہ بہتر جانتے ہیں وہ کہاں تھے. ٹھیک ہے نا، تو ہمیں نہیں پتا، لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے نا وہ جنت میں تھے اور وہیں سے نکلوایا تھا ان کو. صحیح ہے. جی چلیں آگے کیا ہے ابھی. یہ وَقُلْنَا سے پڑھ لیں، یہ آیت ختم ہوگی آج بس. وَقُلْنَا الواو عاطفة قلنا سبق إعرابها. سبقا ماضی ہے، سبق. سبقا اعراب ہوا، یہ اس کا فائل بنے گا نا، جی مضاف الیہ بن کے
इसका फाइल बनेगा। जी कुलना जो है वो सबा का इराब, उसका इराब आगे गुजर चुका है ना, ये देखिए यहाँ भी तो पढ़ा है ना, जी पढ़ा है ना। वो आतफत थी और ये कुलना क्या था, फिर मादिन व फाइलुहु। तो जब एक दफा बता दिया तो दोबारा तो नहीं बताएंगे ना। नहीं तो आगे क्या है, इहबितु, इहबितु फेलुन فعل अमरुन। فعل أمر مبني على हम्म حذف النون والواو فاعل अला हज़्फ़ नूनी, नून गिरा हुआ है। जब अमर बनाते हैं तो नून गिर ही जाता है ना, जी जब वाव आता है तो आगे नून होता है, वो नून भी गिर जाता है। जब मजूम करते हैं ना फिर अमर बनाते हुए आगे तो नून गिराते हैं ना। बलवाबु फाइल है, ठीक है। बादुकुम क्या है, بعضكم بعض مبتدأ مرفوع ये मुब्तदा है, ठीक है ना। ये बाजू है, बाजू बादू, ये मुब्तदा है। मुब्तदा जो है, और हम तो दोनों को मिला के मुब्तदा बना देते हैं ना, जी मुजाफ मुजाफ इलैह मुब्तदा बना देते हैं। लेकिन असल में मुब्तदा यही होता है, क्योंकि यही मरफू होता है, यही मारफा होता है। ये मारफा है ना, बाजू मारफा है ना। जी कैसे मारफा है ये तो बादुन होता है ना, अलिफ लाम भी नहीं आ रहा, मारफा कैसे हो गया। because मुदाफिल है, मारफा है ना। जी जो मारफा की अकसाम मैंने पढ़ाई थी उनमें था ना मुजाफिल अल मारफा, जी तो वो भी तो मारफा होता है ना। जी तो ये मुजाफ है, ये मुजाफिल है, और ये मारफा है, ये नकरा है, तो ये भी मारफा हो गया ना ऑटोमेटिक। रियान, आर यू विद मी? जी समझ आई है कि बास कैसे मारफा हो गया, बादुन। जी तो चूंकि इसका मुजाफिल है, मारफा है, तो ये ऑटोमेटिक फिर क्या हो गया, मारफा हो गया। अगर ये नकरा होता तो फिर ये नकरा ही रहता। जी तो बाजुन मुब्तदाउन मरफूउन और वह ज़मीर मुदाफिल हो गए, ये पूरा ही मुब्तदा बन जाएगा, ठीक है। नया जुमला शुरू हो रहा है ना, यहाँ से ये खत्म हो गया, जी ठीक है। और यहाँ से ये मुब्तदा बन गया। अब इसकी खबर चाहिए ना, तो जी लिबादिन क्या बन गया, بعد جار مجرور متعلق بعضو उदुव का। उदुव क्या है, उदुवन क्या है, ये मुब्तदा है तो ये उदुवन क्या है, خبر ये खबर है ना। तो इस जी खबर का ये क्या बन गया, मुतालिक बन गया, सही है। जी तो लिबादिन आ गया, मुतालिक पहले भी आ सकता है खबर से पहले, ठीक है। तो ये बाद में भी आता है लेकिन पहले भी आ सकता है। तो यहाँ पर ये खबर क्या बन गई, मरफू बिद्दम्मा वल जुमला तू फी महली नस्बिन हाल। तो कौन सा जुमला हाल बना है, मिनल फाइली, फाइल इसमें ये था इहबितू, और ये जुमला क्या बन गया, ये इस हाल में कि तुम में से बाज बाज के दुश्मन होंगे। तो ये जुमला क्या बना है, ये हालिया बना है, जुमला जी इस्मिया बन के हाल बन रहा है। हाल समझते हैं ना। जी और जुलहाल क्या है, ये जमीर है, इहबितू की जमीर जो है ना, अंतुम, ये जुलहाल है। और ये क्या बन रहा है, उनका पूरा हाल बताया जा रहा है। अंतुम है, इहबितू में अंतुम ही है ना, तुम सब उतर जाओ। जी तो इन सब का हाल क्या है, बादुकुम लिबादिन, उनकी हालत बताई जा रही है कि दुनिया ऐसे ही है ना, दुनिया में हम में से हर दूसरा बंदा दूसरे का दुश्मन बना हुआ है, जी बना हुआ है ना, ऐसा ही है ना। जी अगर साफ तौर पे नजर नहीं आ रहा तो दिल में छुपा होता है, दिल में दुश्मनी छुपाई होती है, ऐसे ही होता है ना। बाप जी बेटे का दुश्मन होता है, बेटा बाप का दुश्मन होता है, माँ का दुश्मन दुश्मन बन जाते हैं, सही है ना। जी तो अल्लाह ताला कह रहे हैं बादुकुम लिबादिन अदु, अदु का मतलब समझते हैं ना, जी एनिमी। तो ये हाल बताया जा रहा है उनका। वलकुम, और तुम्हारे लिए, ये भी बहु हालिया है, ठीक है। जी लकुम क्या बनेगा, जार मजरूर फी माली रफिन, खबर मुकद्दम। अब खबर मुकद्दम आ गई। खबर मुकद्दम क्यों आती है, जार मजरूर आ जाए तो खबर मुकद्दम हो जाती है, क्यों होती है, एम्फेसिस के लिए। जी एम्फेसिस के लिए खबर को लाया जाता है ना शुरू में। जी
लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, तो जार मजरूर शुरू में आ गया ना, खबर मुकद्दम, जी और मा फिस समावाति वल अर्द क्या बन गया, मुब्तदा मुअख्खर बन गया, तो कितना एम्फसाइज हो गया ना जुमले में। तो जी ये आपका क्या है, वाव हालिया है, और जार मजरूर जो है फी माली रफिन, क्योंकि ये जार मजरूर है ना, तो खबर जो होती है वो मरफू होती है, तो फिर फी माली रफिन खबर होगी मुकद्दम। फिर लर्दी क्या बनेगा, जार मजरूर मुतल्लकुन बिही मुस्तकिरुन। अब फिर यहाँ पे देखें, खबर बन बाद में आ रही है मुस्तकिरुन, और ये खबर तो यहाँ आ गई थी ना, तो ये जो ये हमारी खबर है, और ये क्या है, मुस्तकिरुन क्या है, ये मुब्तदा मुअख्खर है ना, जी तो ये किसके मुतालिक हुआ, फिल अर्दी, फिर जो है हाँ जार मजरूर मुतल्लिकुन बिही, किसके, मुस्तकिरुन, जी मुतल्लिक एक मुतालिक होता है, एक मुतल्लिकन भी होता है, चलिए इसके बारे में बाद में बात करूंगी, टाइम नहीं है। तो मताउन क्या हो गया, वाव आतिफा है, मताउन क्या है, इसमें ना, जी मताउन है ना, जी मुस्तकिरुन भी इसमें, मताउन भी इसमें, सही है। जी मुस्तकिरुन का मतलब क्या होता है, लाइक रहने की जगह, जी लाइक एक प्लेस ऑफ हाँ स्टे। हाँ, प्लेस ऑफ स्टे। और ये क्या है, मताउन क्या है, ये सामान है, जो जी हमारा दुनिया का सामान है, जो भी हम यूज करते हैं। और ये वलकुम तुम्हारे लिए जमीन में एक ठिकाना है, ठिकाना है, और कुछ सामान है, कुछ वक्त, इलाहीन थोड़े वक्त के लिए। जी तो ये क्या हो गया, मुब्तदा मुअख्खर हो गया, और ये मताउन वो की वजह से इसके ऊपर अतफ हो गया इसका। और इलाहीन क्या है, जार मजरूर फी माली रफिन, ये नकिरा के बाद जार मजरूर आए तो ये एडजेक्टिव बन जाता है, सिफ्त बन जाती है, ये भी आपको नहीं इतना याद, भारत ये इसकी नकरा के बाद जार मजरूर आए तो वो सिफ्त बन जाती है। तो ये वाले दोनों मौसूफ बन जाएंगे, मुस्तकिरुन व मताउन, ये मौसूफ बन जाएंगे और ये सिफ्त बन जाएंगे, ठीक है। तो इस जी तरीके से ये कंप्लीट हो गई आयत। मता इन, मता उन के लिए ये सिफ्त बन रही है, ये तो मुब्तदा मुअख्खर था ना, जी और दोनों को मिला के भी मुब्तदा मुअख्खर कह सकते हैं, और ये दोनों की भी सिफ्त बना सकते हैं, सही है। जी चलिए ओके। मता उनका मतलब होता है थोड़ा सा फायदा, ठीक है ना, जी हमारे पास जितना भी कुछ होगा, हमने दुनिया से चले जाना है ना, जी थोड़ा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आखिरत के मुकाबले जो अल्लाह ताला हमें वहां पे देंगे ना, अगर हम अच्छी जिंदगी गुजार के जाएंगे, तो वो तो दुनिया के मुकाबले में बहुत ज्यादा होगा ना। जी जन्नत में जो चीजें होंगी वो दुनिया के मुकाबले में तो नहीं होंगी, वो बहुत हाई क्वालिटी की, घर भी बहुत हाई क्वालिटी के होंगे, ऊंचे ऊंचे घर होंगे, ठीक है। यहाँ तो नीचे नीचे ना, वहाँ हाई राइजेस जन्नत में, और फिर पूरी जन्नत का नजारा करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। दुआ कर लें, सुभान करो। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। यहाँ पे फिर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का जिक्र आया, ठीक है, उन्होंने तौबा की थी ना, तो जी ये वाला हम फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी क्लासेस खत्म हो गई हैं, आगे आपकी 3 दिन छुट्टी है, तो फिर मैं मंडे को लूंगी आप, ठीक है। ओके, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, जी सही है। चलिए, हमारा तो टारगेट तो यही था ना, कुरान को समझना, कुरान के वर्ड्स को समझना, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ अचीव कर लिया है, कुछ अल्लाह ताला और समझा देंगे। दुआ मांगा करें, रब्बे जिदनी इल्मा, रब्बी जिदनी इल्मा, या रब्बना जिदना इल्मा, दोनों दुआएं मांग सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफ़िज़। Gracias.